अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडे मेज़बान शाहिद सकनैन लक। गल करांगे ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले नाल। बहुत शोर सी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही सी, धरने भी दे रही सी, पार्लीमान च एहतजाज हो रहा सी कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ बानी चेयरमैन ने उन्होंने नाल मुलाकात उन्होंने नहीं करवाई जा रही। ਇਹਦੇ कोई शक नहीं कि 4 नवंबर के बाद तकरीबन कोई जड़ा है कल उन्होंने मुलाकात हुई उन्होंने भैन की। 4 नवंबर के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी ना तो किसी वकील का जाना होया, ना किसी सियासी रहनुमा का जाना होया, ना फैमिली के मैंबरान उन्होंने मुलाकात करने का मौका मिला। बहरहाल उन्होंने इस एहतजाज के बाद बिल आखिर जोड़ा है कल मुलाकात का मौका दिता गया। उन्होंने एक भैन की मुलाकात जी है वह खान साहब नाल हुई तो खान साहब के नाल मुलाकात होने के बाद वो बाहर आए तो उन्होंने दसिया कि जी एक तशवीश पाई जा रही सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकी लोग भी इजहार कर रहे सन कि शायद उन्होंने सेहत ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सेहत ठीक है पर वो गुस्से च हैं। तो उन्होंने कहना है कि जी मैंने इतने बिल्कुल अलग थलग कर दिता गया तो मेरी किसी नाल मुलाकात नहीं कराई जा रही, ना मैंने बाहर कढ़िया जा रहा। उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू से एक लंबी उन्होंने जड़ा है वो बाद वो चले गए। लेकिन ਜਿਹੜੇ सोशल मीडिया है ਉਹਦੇ ਤੇ मुख्तलिफ ਜਿਹੜੇ अकाउंट्स ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत कुछ आया, वो भी डिस्कस हो रहे हैं। ये मुलाकात तो हो गई लेकिन इस मुलाकात के बाद भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। क्या है जा रहा है ਜਿਹੜੇ वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह साहब ने, मैं वेख रहा था कि उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये गल की कि जी मुलाकात होनी चाहिए लेकिन मुलाकात ते सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हों का तरीकाकार ठीक रहा तो मुलाकात जारी रहणगे तो अगर मुलाकातों के बाद फिर पहले की तरह कोई इश्तियाल अंगेजी की गई, कोई मामला होर चलाया गया तो फिर मुलाकात बंद भी हो सकती हैं। उसके बाद तलात चौधरी साहब भी यही गल की कि जी वज़ीर ममलकत ने उन्हें कहा कि जी देखो PTI का एक बयानिया सी कि शायद बानी तहरीक इंसाफ की तबीयत ख़राब है, उन्होंने मामला ठीक नहीं जेल के अंदर। इन्हों के बयानिया की नफ़ी हो गई है। ये सिर्फ इश्तियाल अंगेजी फैला सकते हैं, ये सिर्फ एहतजाज दियाँ गल्लां कर सकते हैं। ऐसी कोई गल नहीं सी। जेल हुकाम नूं ये जड़ा है राणा सनाउल्लाह ते जनाब तलात चौधरी साहब का यह कहना सी कि जेल हुकाम की उन्होंने सवाबदीद है, वही मुलाकात कराते हैं। उन्होंने कल मुलाकात की इजाज़त दी तो उन्होंने एक भैन की मुलाकात हो गई। ये सारा मामला चल रहा है। उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती है सिर्फ मुलाकात चाहती है या मुलाकातों के बाद जी सियासत हो रही है, जड़ियाँ गल्लां हो रही ने, यदी वजह की है? इन्हों तो पूछांगे कि क्या वाकई मुलाकात ज़ाहिर गल है हुकूमत की तरफ को एक बयानिया दिता जा रहा है कि जी मुलाकात के बाद इश्तियाल अंगेजी आती, मुलाकात के बाद प्रैस कॉन्फ्रेंसें की जाती, मुलाकात के बाद किसी को खत लिखा जाता, बहुत सारे मामलात ने। इन्होंने सारे मामलात गल कराने मेरे नाल शौकत बसरा साहब मौजूद ने। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़ा है वो सीनियर रहनुमा ने। जरा इन्होंने गल करेंगे। बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुम मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर अल्लाह अल्लाह करके थानू मुलाकात की इजाज़त मिल गई तो मुलाकात के बाद सर वही होया उन्होंने तय किया गया सी, खबरों भी आया कि सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि जी तुसी बाहर निकलोगे तो कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, कोई सियासी गल नहीं करोगे, कोई इश्तियाल अंगेज बयान नहीं दोगे। तो असीं वेख्या वो बाहर आए, उन्होंने छोटी जितनी गुफ्तगू की, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जोड़ा कुछ चल रहा है उस हवाले नाल सर तुसी आपे दसो कि क्या ये इश्तियाल अंगेजी नहीं? शायद भाई पहली गल तो ये वे तुहाडे प्रोग्राम है अज की गल ही है ना? अज की गल ये वे कि पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, कोई अदालत नहीं, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। ठीक। बल्कि इत्थे तो इंज लगता है जिवें पाकिस्तान कोई मुफ्तुआ इलाका है। शायद इस तरह मकबूजा कश्मीर भी ना होंदा होवे जो कुछ पाकिस्तान च हो रहा है। ठीक। किसी की माँ भैन की बेटी की इज्जत महफूज नहीं, अदालत महफूज नहीं, मीडिया महफूज नहीं, पार्लीमेंट महफूज नहीं। हल गल ये वे अज की गल ये वे तो मैं तुहाडी गल ते गल रखनी है ठीक कि साढ़े कोल सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट का आर्डर हुंदा है, ठीक है, असीं लैके जाने हाँ ठीक है। तो जेल का संतरी बादशाह, उत्थे दा सिपाही, उत्थे दा दरबान वो आंदा है ए तुहाडा आर्डर जिहड़ा जज्जां दा लई फिरदे हो ना ये मेरे जुत्ते की नोक ते वे, ठीक है, ਇਹਦੀ कोई हैसीयत नहीं। ठीक है। पाकिस्तान की पार्टी का सब तो बड़ा लीडर इमरान खान अज की गल ये वे कि ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ सियासत शुरू होंदी तो ਨਾਂ ਤੋਂ सियासत खत्म होंदी है। ठीक है, थोड़ा एक महीने मौकफ नहीं साडा, ठीक है, मौकफ नहीं साडा। ਅਸੀਂ एक महीना मुलाकात नहीं की ना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ठीक है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन मजबूरी की है इमरान खान तो बगैर तुसी सर ना लेना जरूर। देखो तस्वीर नहीं आ रही है, ना नहीं आ रही, गल तो हो रही है ना। मैं भी कह रहा इमरान खान या बानी PTI वो ते मतलब अलग ही टॉपिक, क्या बात है शायद अलग अलग टॉपिक। तुसी नेतनयाहू ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ BBC ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, CNN ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰ, ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਉਹਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਫ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਬੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਲੀ ਦੱਸਣਾ, ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਠੀਕ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਆਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਰ ਕਦ ਹੈ? ਠੀਕ। ਖੌਫ ਕਦ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਸਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਨੂਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਖਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵਕਲਾ 6, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ 6 ਠੀਕ। ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰੀਨ ਆਪਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 18-20 ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵਿਖਾਓ ਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਖਾਓ ਨੂਰੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਦਿਖਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਕਲੈਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੁਪਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਲਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਨੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ। ਠੀਕ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹਾਫੀ, ਭੋਜ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿੰਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਠ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਮੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਜਨ ਜਿੰਦਾਲ ਮਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਰਕਾ ਦੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੋ ਨਾ, ਬਰਕਾ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੋ ਜ਼ਾਤ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਤਰੀਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ- ਮੈਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। justify ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ channel ਲਓ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ- ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਰ, ਨੇ। ਬਣਦਾ ਵੀ। ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੰਗਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ? ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੰਗਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰ, ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀਨ ਆਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲੀਮਾ ਆਪਾ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ AI ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਹੁਣ origignal ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਲਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਕੇ, ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ interview ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, interview ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ, ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ MNA ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹ MPA ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਦਰ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰੂਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਪਾਂ ਟਾਂਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਪਾਂ ਟਾਂਗ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣੀ। ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੱਸ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਫੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਲਾ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ। ਸਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,
ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਕਾਹ ਜੈਸਾ ਘਟੀਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, 250 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਜ਼ਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-4 ਮਹੀਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ 8/10 ਦਾ ਡੈਥ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 6-7। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਆਖੋਗੇ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਫੈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਨਿਉਂਦਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਸਾਡੇ 14 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਖੂਨ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਮਨ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਅਡਿਆਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਲ ਕਿਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 45 ਮੰਗ ਲਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ 3 MNA ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹੋ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, 80 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। IMF, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। IMF ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਅਰਬ ਨਹੀਂ, 2000 ਅਰਬ ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, 5300 ਅਰਬ
ਦਾ ਡਾਕਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MNAs ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ point- ਨਿਕਲੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ suggestion ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਦਾ ਅੱਜ ਖਪਣ ਡਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਖਾ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੁਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਕੀਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਜੀ, ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ 26ਵੀਂ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 27ਵੀਂ ਔਰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 5300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੇ, ਮੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਜਾਫਰ, ਮੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ? ਅਲੀ ਮੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਦਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਜੜੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਇਵੰਡ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ, ਦਾਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣਜਾ, ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ और भी है ने, इन्हों के अलावा भी और लोग हैं, और भी मतलब नहीं, और मतलब बाकी इन्हों रिश्तेदारों के अलावा भी लोग हैं। इमरान खान दा ना कोई पुत्र, ना कोई बीवी, ना कोई रिश्तेदार, कोई MNA विखा दियो, ठीक है, चंगी गल है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾ सर, ਦਿਓ। चंगी गल, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, चंगी गल है, ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ, ठीक है। ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਪੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋਵੇ, ठीक है, ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਇਵੰਡ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੜਕਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਫਿਸਤਾਈਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ।
ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਂ ਐਮਐਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੀਰ ਜਾਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨੂ ਕੱਢ 20 ਗਲਬਨ 20 ਬੰਦੇ 20 ਜਾਂ 22 ਕੰਨੂ ਬਾਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ 20 ਬਾਈ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ FC ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਰਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਰਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨ ਮਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਬਾਨੀ PTI ਦਾ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਮਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗਾ ਸਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ MP ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿਤਵਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ MP ਵੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਅਫਗਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੈਮੂਰ ਝਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਾਰਮ 47 ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਰ 40 ਗੱਲ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਲਾ ਜੰਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਰ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਜਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਆਹਿਦੇ ਲਿਖਦੀ ਔਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ KP ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਉੱਥੇ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦੇ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕਲੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ।
ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜਰਗਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। तमाम पार्टियां शिरकत की थी, ਉਹਦੇ 'ਚ फैसल करीम ਸਾਡੇ कुंडी साहब गए, याद नून लीग, बिल्कुल पीपल पार्टी, सब मौजूद। ANP, JUI, ठीक सब मुखालिफ बिल्कुल है। ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਐਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ KP ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सही ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੰਗ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਜੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਰੁਕਦੀ। ਸਾਡਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ वो ਦੌਰ अंदर ਹੈ बैठ के दस सकने ਸਰ, ਸਾਡਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ जी ਕੱਢੋ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਖਤਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ TTP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਇਹ TTP ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। खैर वो तो इल्जाम ला देने का ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ए ते देखो ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ TTP ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ? पहले भी हो रही थी। ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ सर ਦੇ हुकूमत ਖਿਲਾਫ तहरीक policy ਸੀ। इंसाफ थी। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਖਣ ਡਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ऑफ कैमरा ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਸਭ ਹੁਣ detail ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਭ detail ਆ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਬਸਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਡੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਾਈਫਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਾਤ ਕੱਢ ਲਓ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। बस साहब थोड़ा जिहा टाइम दो सर, छोटा जिहा ब्रेक, ते ब्रेक के बाद वापस आना है तो कुछ मजीद मामलात ते गल करेंगे। प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸਕਰੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਲਾ ਤਾਰੜ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, MPs ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਤਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 8 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ। ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਹੈ, ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਤਖਬ ਫਾਰਮ 45 ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਜਾਂ 7 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਠਣੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼,
ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ECL ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨੇ ਕੇਸਿਸ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ECL 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हल की निकलेगा सर? हल इसी तरह चलना, इसी तरह निकलेगा। किस तरह? इमरान कैदी नंबर 804 ने पैगाम घੱਲਿਆ ਸੀ, ठीक है, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਮ 47 ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਈਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਕੇ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਮ 47 ਅੰਗੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿਓ। ठीक है, ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, मौजूद है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ। ठीक है, ਆਇਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तमाम इदारियां ਦਾ ਰੋਲ 1973 ਦੇ ਆਇਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ठीक है, तमाम इदारे अपने अपने ਰੋਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਜਾਲੀ MNA ਨੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, कोई वजीर आजम है, कोई सदर है, कोई गवर्नर है, कोई सियासी इल्जाम। सर देखो इल्जाम मेरी गल नहीं सर, सियासी इल्जाम नहीं। मैं फिर वही कह रहा डिबेट लंबी हो जाएगी। इस तरह ते नून लीग वाले कहंदे ने कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਤੇ ਮਸਖਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੌੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲੈਨ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਮਦ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਬੇਟੇ ਜਾਦੁਲ ਹਕ ਤੋਂ। ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ 60,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਰੂਨਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਫੋਟਾਬਾਦ, ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮਦ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 45 ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਾਰਮ 45 ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।